Good afternoon all. നമുക്ക് രണ്ട് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലെക്ചർ 14ഉം ലെക്ചർ 15ൻ്റെയും നോട്ട്സ് പെൻഡിങ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് നോട്ട്സ് ഇസ് ലെക്ചർ 14. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ഈസ് ഷേപ്സ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. Frequency distribution is symmetric when a vertical line can be drawn through the middle of a graph of the distribution and the resulting halves are approximately mirror images. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് സിമെട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ എക്സാമ്പിളായിട്ടത് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേജ് നമ്പർ 670 ഓഫ് PDF. നമുക്കത് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ദിസ് ഈസ് ദ PDF, പേജ് നമ്പർ 70. So this is the symmetric distribution. Here mean, and mean, mode, median, both three of these are coincides. So this is symmetric this is a symmetric distribution. And next is a frequency distribution is uniform or rectangular when all entries or classes in the distribution have equal or approximately equal frequencies. So all classes have same frequency. So this is called uniform. A uniform distribution is also symmetric. So this is the figure. We can see the figure here. So this is second one. This is uniform distribution. So here everywhere the frequency is same. So we have a rectangular distribution is here. So next is a frequency distribution is skewed when the tail of the graph elongates more than one side to the other. A distribution is skewed left or negatively skewed when its tail extends to the left. A distribution is skewed right or positively skewed when its tail extends to the right. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. സ്ക്യൂഡ് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടും സ്ക്യൂഡ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഫിഗേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. ഇത് സ്ക്യൂഡ് ലെഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടേക്കാണ് കൂടുതൽ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇതിൽ ഫ്രീക്വൻസി കുറവായിട്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളത് മീൻ ഫസ്റ്റ് കംസ്, ദെൻ മീഡിയൻ, ദെൻ മോഡ്. Here skewed right ആവുമ്പോൾ we have mode comes first, then median, then mean. So this is skewed left and right. Now we have next is when a distribution is symmetric and unimodal, the mean, median and mode are equal. So we have if the mode is same, then all these three are equal. When a distribution is skewed left, the mean is less than the median and the median is usually less than the mode. When a distribution is skewed right, the mean is greater than the median and the median is usually greater than the mode. All these figures we have seen. And next is Chebyshev's theorem. The portion of any data lying within k standard deviations, k greater than 1 of the mean is at least 1 minus k square. Now standard deviation for group data. The formula for sample standard deviation for a frequency distribution is sample standard deviation S is equal to square root of x minus x bar all square into f divided by n minus 1. Here n is equal to sigma f is the number of entries in the data set. So we have the sample deviation formula for sample standard deviation formula. Now we have a problem. So you collect a random sample of the number of children per 1000 in a region. The results are given below. Find a sample mean and sample standard deviation of the data set. So this is the sample. This thing is arranged in 5 columns. In the first column we have 10 samples, 1 1 1 1 3 1 3 2 4 0. In the second column 3 2 1 5 0 1 6 3 1 3 1 2 0. Third column 1 2 0 0 3 6 6 0 1 0. Fourth column 1 1 0 3 1 0 1 1 2 2. Next is 1 0 0 6 1 1 2 1 2 4. These data
could be treated as 50 individual entries, and you could use these formulas. You could use the formula of what we got just now. So we can to find the mean and standard deviation, because these are so many repeated numbers, we can easy to use frequency distribution. So we used when x equals 0, frequency is 10. There are 10 times 0 is repeating, so xf equal to 0, and 1 is repeating 19 times, so xf equal to 19. 2 is repeating 7 times, so xf equal to 14. 3 is repeating 7 times, so xf equal to 21. 4 is repeating 2 times, so xf equal to 8. 5 is repeating 1 times, so 5. 6 is repeating 4 times, so total is 24. xf is total sigma f is equal to, which is n, is equal to 50, and sigma f is equal to, see here some error, not sigma f, it's sigma xf. So this is sigma xf equal to 91. And now, so we have sample mean. Sample mean is equal to sigma xf by sigma f, which is equal to 91 by 50, which is equal to 1.82. Next is we have to find the sample standard deviation. For that we require x minus x bar all square into f. Sigma x minus x bar all square into f we require by n minus 1 and the root ആണ്. For that we are finding, we got x bar, so x minus x bar equal to 0 minus 1.82, minus 1.82, 1 minus 1.82 is minus 0.82, 2 minus 1.82 is 0.18, 3 minus 1.82 is 1.18, 4 minus 1.82 is 2.18, 5 minus 1.82 is like that, up to 6 minus 1.82. Now the square of this value, x minus x bar all square, f is the earlier values. Now we have to compute x minus x bar all square into f. So this is 33.124, this is 12.7756, 0.2268, 9.7468, 9.5048, 10.1124, 69.8896, so 145.38. So sample standard deviation is equal to square root of sigma minus sigma x, here one sigma is missing, sigma x minus x bar all square into f by n minus 1, so which is equal to 145.38 by 49, and the square root, which is equal to square root, the value is 1.7. So the sample mean is about 1.7, maybe here some higher value is there. Sample mean is 1.82 children, so 1.8 children, and the sample standard deviation is about 1.7 children. Now the another variation is coefficient of variation, which is equal to sigma, population coefficient of variation is sigma by mu into 100. Sample CV is s by x bar into 100. So we have the following table gives the population heights in inches and words in pounds of the members of a basketball team. Find the coefficient of variation for the heights on the weights, and then compare the results. Heights and weights of a basketball team, height 72, 74, 68, 76, 74, 69, 72, 79, 70, 69, 77, 73. Weights is 180, 168, 225, 201, 189, 192, 197, 162, 174, 171, 185, 210. തന്നിട്ടുണ്ട്, ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, വെയിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി മീൻ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. മീൻ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഹൈറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 എൻട്രീസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12 ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 72.8 ഇഞ്ചസ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഈസ് 3.3 ഇഞ്ചസ് എന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലല്ലോ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ബൈ എക്സ് ബാർ ദിസ് മൈനസ് മ്യൂ ബൈ ഇത് ചെയ്യണമായിരുന്നു, ഓൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യണമായിരുന്നു. അത് the value is 3.3. So this is, so
So the coefficient of variation is 72.8 by 3.3 into 100, which is approximately equal to 4.5%. Okay, ഇതിൽ സിഗ്മയും ഇതും നമ്മൾ കാണണം. സോ നമ്മളത് ഓരോ വാല്യൂസ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് മ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ 12 എടുക്കുക. മറ്റേത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. സിഗ്മ എടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദിസ് വാല്യൂ അതിന്റെ റൂട്ടും കൂടെ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് സോ ദിസ് ഈസ് 3. നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക 3.3 അല്ലേ എന്നുള്ളത്. ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഫോർ ദ ഹൈറ്റ്സ് ഈസ് sigma by mu into 100. So 72.8 by 3.3 into 100, which is equal to 4.5%. And weight in the mean is 187.8 and the standard deviation is 17.7 pounds. So the coefficient of height is 7.7 by 187.7 into 100, which is 9.4%. So we have the weights 9.4% are more variable than the heights 4.5%. അപ്പോൾ ഇത്ര ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഇതിലുള്ളത് ക്വാർട്ടൈൽസ്, ഡെസൈൽസ്, പെർസെൻറ്റൈൽസ്, മെഷേഴ്സ് ഓഫ് പൊസിഷൻസ്. അപ്പോൾ ക്വാർട്ടൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ഉണ്ട്, Q1, Q2, Q3. അപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സെറ്റിന് നമ്മളതിനെ 3 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇൻറ്റു 4 ഈക്വൽ പാർട്സ്, Q1, Q2 ആൻഡ് Q3. സോ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് 1/4 ഓഫ് ദ ഡേറ്റ ഫോൾ ഇൻ ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ Q1, 1/2 ഓഫ് ദ ഡേറ്റ fall on or below the second quartile. സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൽ സെയിം ആസ് മീഡിയൻ. നമ്മൾ മിഡിൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സെയിം തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. Q3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3/4 ഓഫ് ദ ഡേറ്റ ഫോൾ ഓൺ ഓർ ബിലോ ദ തേർഡ് ക്വാർട്ടൈൽ Q3. സോ നമ്മളിവിടെ പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട്. ദ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ദ ടോപ്പ് 15 ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് കൺട്രീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ആർ ലിസ്റ്റഡ്. ഫൈൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ക്വാർട്ടൈൽ ഫോർ ദ ഡേറ്റ സെറ്റ്. വാട്ട് വുഡ് യു ഒബ്സർവ്? നമുക്ക് കുറച്ച് ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട്. 15 ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ 7, 20, 16, 6, 58, 9, 20, 50, 23, 33, 8, 10, 15, 16, 104. അപ്പോൾ ക്വാർട്ടൈൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു അറേഞ്ച് ദിസ് ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ 15 എണ്ണമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് വൺ ഈസ് 6, പിന്നെയുള്ളത് 7, പിന്നെയുള്ളത് 8, പിന്നെയുള്ളത് 9, പിന്നെ 10, പിന്നെയുള്ളത് 15, 16 2 തവണയുണ്ട്, 2 തവണ എഴുതി. പിന്നെ 20 2 തവണ, അത് 2 തവണ എഴുതി. 23, 33, 50, 18, 1404. അപ്പോൾ ഇതിൽ 15 എണ്ണമാണ് ഉള്ളത്. 15 എണ്ണാകുമ്പോൾ മീഡിയൻ ഈസ് 15 + 1/2, 6, 8th പൊസിഷനിലുള്ളതാണ് മീഡിയൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8th പൊസിഷൻ പറഞ്ഞാൽ 16 ആണ് മീഡിയൻ. മീഡിയൻ ഈസ് 16. സോ Q2 ഈസ് 16. ഇനി Q2 വരെയുള്ള നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് 8 എണ്ണമാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ മീഡിയൻ എടുക്കുക. ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഈ 7 എൻട്രീസിൻ്റെ മീഡിയൻ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ സോ ദ മീഡിയൻ ഓഫ് ദ ഡേറ്റ ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് Q2. അതിൻ്റെ 16ന്റെ ലെഫ്റ്റിലോട്ടുള്ളതിൻ്റെ മീഡിയൻ. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് 7 എൻട്രീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ 4th എൻട്രി. സോ 9 ഈസ് ദ ഇവിടെ വരെയുള്ളത് 16 വരെ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 എൻട്രീസ് ഉണ്ട്. സോ ദ മിഡിൽ വൺ ഈസ് 4th one. So median, the first quartile Q1 is the median of the data entries to the left of Q2. So that is 9. ഇനി റൈറ്റ് ഓഫ് Q2 നോക്കുക. റൈറ്റ് ഓഫ് Q2ലും 7 എൻട്രീസ് ഉണ്ട്. അവിടെ നാലാമത്തെ എൻട്രി is 33. So Q3 is the median of the data entries to the right of Q2. So Q3 is 33. So about 1/4 of the countries have 9 or fewer nuclear power plants, and about 1/2 have 16 or fewer,
and about 3/4 have 33 or fewer. So that the next definition is interquartile range. So it is a measure of variation that gives the range of the middle portion of the data. So this definition is Q3 minus Q1. ഇനി അടുത്ത് ഒരു പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ പേരാണ് ബോക്സ് ആൻഡ് വിസ്കർ പ്ലോട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഡാറ്റ കിട്ടും. അതിൻ്റെ 5 നമ്പർ സമ്മറിയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ആ സമ്മറിയിൽ എടുക്കേണ്ട ഡാറ്റകൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൽ ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ ഏതാന്ന് വേണം, ഏറ്റവും മാക്സിമം വാല്യൂ ഏതാന്ന് വേണം, Q1 ഏതാ, Q2 ഏതാ, Q3. ഈ 5 നമ്പർ സമ്മറിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Q1, Q2, Q3 ആൻഡ് മിനിമം വാല്യൂ, മാക്സിമം വാല്യൂ. എന്നിട്ട് construct a horizontal scale that spans the range for the data. എന്നിട്ട് ഒരു horizontal scale വരയ്ക്കുക. Plot the 5 numbers above the horizontal scale. എന്നിട്ട് ഈ 5 നമ്പേഴ്സും പ്ലോട്ട് ദ 5 നമ്പേഴ്സ് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്കെയിൽ വരയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഡ്രോ എ ബോക്സ് അബൌട്ട് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്കെയിൽ ഫ്രം Q1 to Q3 ആൻഡ് ഡ്രോ എ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഇൻ ദ ബോക്സ് അറ്റ് Q2. ഡ്രോ എ വിസ്കേഴ്സ് ഫ്രം ദ ബോക്സ് ടു ദ മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം എൻട്രീസ്. ഞാൻ ഫിഗർ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം. പേജ് 105. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മിനിമം എൻട്രി വരയ്ക്കും, Q1 വരയ്ക്കുക, Q2 വരയ്ക്കുക, Q3 വരയ്ക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു ബോക്സ് ആക്കും. Q1, Q2, Q3 ഒരു ബോക്സിലും ബാക്കിയുള്ളത് വിസ്കേഴ്സ് 2 സൈഡിലേക്കുള്ള മിനിമം എൻട്രിയും മാക്സിമം എൻട്രിയും 2 സൈഡിലേക്കും ഒരു വരയും വരയ്ക്കുക. ഇത്രയാണ് വേണ്ടത്. ഞാൻ എൻ്റെ ഫിഗർ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡ്രോ എ problem is draw a box and whisker plot that represents the data sheet. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രോബ്ലമാണ്. 7, 20, 16, 6, 5, 58, 9, 20, 50, 23, 33, 8, 10, 15, 16, 104. ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി Q1 is 9, Q2 is 16, Q3 is 33. നമ്മളിതിനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ഇത് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഏറ്റവും 15 എൻട്രീസ് ഉണ്ട്. മിഡിൽ വാല്യൂ ഈസ് Q2 ഈസ് 16. ഇനി അതിൻ്റെ Q2ൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ളതിൻ്റെ മിഡിൽ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് Q1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 9, Q3 ഈസ് Q2ൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ളതിൻ്റെ മിഡിൽ വാല്യൂ. സോ Q3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 33 ആൻഡ് മിനിമം വാല്യൂ ഈസ് 6 ആൻഡ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഈസ് 104. അപ്പോൾ നമുക്ക് 5 നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫിഗർ വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദ ഫിഗർ ഈസ് ഞാനിതിൽ ഇവിടുത്തെ ആദ്യം മിനിമം വാല്യൂ 6 ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ 6 തൊട്ട് 104 വരെ വേരി ചെയ്യും. അത് നമ്പർ ലൈനിൽ താഴെ കാണിക്കുക. 0 തൊട്ടിട്ട് 110 വരെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് 6 പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക, 9 പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക, 16, 30. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് Q1, Q2, Q3 ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു ബോക്സ് വരയ്ക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് 6ലേക്കും 104ലേക്കും 2 ലൈനും. അത്രയാണ് വേണ്ടത്. ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ലൈനായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് Q1, Q2, Q3. അപ്പോൾ അത് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ബോക്സ് ആക്കുക. Q1 ഈസ് 9, Q2 ഈസ് 16, Q3 ഈസ് 33. അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് 2 ബോക്സ് പോലെ ആക്കുക. പിന്നെ 2 മിനിമം വാല്യൂ, മാക്സിമം വാല്യൂ 2 എൻട്രീസ് പുറത്തേക്കുണ്ട്. അത് ബോക്സിൻ്റെ മിഡിലിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് 2 ഇതിലേക്കും ഓരോ വര വരയ്ക്കുക. അത്രയാണ് ബോക്സ് ആൻഡ് വിസ്കർ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ്. So the interpretation is the box represents about half of the data. അപ്പോൾ ഇതിലെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 50% ഡേറ്റ ഈസ് Q1, Q2, Q3 ആണ് വരച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 50% ഡേറ്റ അതിനകത്താണ്. വിച്ച് മീൻസ് അബൌട്ട് 50% ഓഫ് ദ ഡേറ്റ എൻട്രീസ് ആർ ബിറ്റ്വീൻ 9 and 33. നമ്മൾ Q1നും Q3ക്കും ഇടയ്ക്കാണ് 50% വരിക. ദ ലെഫ്റ്റ് വിസ്കർ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് അബൌട്ട് 1/4 ഓഫ് ദ ഡേറ്റ. ബാക്കി 1/4 ലെഫ്റ്റ് വിസ്കറിലും ആൻഡ് റൈറ്റ് വിസ്കറിലാണ് 25% Q3ക്ക് മുകളിലുള്ളത്. The right whisker represents about 1/4 of the data, so about 25
percentage data are greater than 33. Also of the length of the right whisker is നമുക്കതിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇവിടെ വരെയുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും എഴുതാൻ പറ്റും. Q1 എഴുതാൻ പറ്റും 25. Q1 ഏത് പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിലും ലെഫ്റ്റ് വിസ്കർ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് 1/4 of the data, so about 25% of the data, and right whisker output about 25% of the data. The length of the right whisker is much longer than the left one. This indicates that the data has a possible outlier to the right. അതായത് ഇതിന് പറ്റാത്ത ഒരു വാല്യൂ, സാധാരണ എല്ലാം കോമൺ അല്ലാണ്ട് ഒരു വാല്യൂ അതിലുണ്ട് ഔട്ട്ഫയർ ആയിട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 104. ഇനി അടുത്തത് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് അതർ ഫ്രാക്ടൈൽസ്. ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ക്വാർട്ടൈൽസ് ആയിരുന്നു പഠിച്ചത്, അതുപോലെ തന്നെയുള്ള പൊസിഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഇൻ അഡീഷൻ ടു യൂസിങ് ക്വാർട്ടൈൽസ് ടു സ്പെസിഫൈ എ മെഷർ ഓഫ് പൊസിഷൻ യു ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡെസൈൽസ്. ക്വാർട്ടൈൽസ് ഡിവൈഡ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു എ ഡേറ്റ ഇൻറ്റു 4 ഈക്വൽ പാർട്സ്. നൊട്ടേഷൻ Q1, Q2, Q3 മൂന്നെണ്ണം വരും. Q4 ഇല്ല, Q4 ആകുമ്പോഴത്തേ ഫുൾ ഡേറ്റ ആവും. സോ Q1, Q2, Q3. അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100. അപ്പോൾ P1, P2 എക്സെട്ര P99 വരും. ഡെസൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 10. അപ്പോൾ D1, D2 എക്സെട്ര D9 നൊട്ടേഷൻ. Deciles divide a data into 10 equal parts. So notation are D1, D2, D3 etc. D9. ഞാൻ etc എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, PDF. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇവിടെ അതെ എക്സെട്ര P1, P2 എക്സെട്ര P99. പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100 ഈക്വൽ പാർട്സ്. ടു ഫൈൻഡ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു എ സ്പെസിഫിക് ഡാറ്റ എൻട്രി യെസ് യൂസിങ് ദ ഫോർമുല പെർസെൻറ്റേജ് x ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഡാറ്റ എൻട്രീസ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് എന്നോടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ, ലെസ് ദാൻ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡാറ്റ എൻട്രീസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ്സ് ആൻഡ് ദെൻ റൗണ്ട് ടു ദ നിയറസ്റ്റ് ഓൾ നമ്പർ. എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് പെർസെൻറ്റ് അതിൽ താഴെയുള്ളത്. ഇപ്പം ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ദ ട്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് ഇൻ thousands of dollars for 25 liberal arts colleges are listed. 38, 33, 40, 42, 34, 27, 44, 68, 32, 34, 45, 32, 23, 46, 27, 23, 30, 27, 40, 22, 26, 45, 31, 36, 19. Find the percentage that corresponds to $30,000. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1000 എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്, ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 30,000 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 30ക്കാണ്. ദ ട്യൂഷൻ കോസ്റ്റ്സ് ആർ ഇൻ thousands of dollars. So $30,000 is the data entry 30. സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ ഓർഡർ ചെയ്യാം. എന്നാലാണ് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 19 ഏറ്റവും ചെറുത്, 22, 23, 23, 26, 26, 27, 27, 27, 30, 31. നമ്മളിപ്പോൾ 30 വരെ ഉള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് 30 എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ബോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിൽ വേണ്ടത് 30യിൽ താഴെയുള്ള ടോട്ടൽ ഡാറ്റ എൻട്രീസ് 25 എന്ന് നമുക്കറിയാം. 30യിൽ താഴെയുള്ള നമ്മുടെ ഫോർമുലയിൽ വേണ്ടത്, ഫോർമുലയിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് പെർസെൻറ്റേജിൽ പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഡാറ്റ എൻട്രീസ് ലെസ് ദാൻ എക്സ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ 30 ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത്. പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് 30 ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് ഡാറ്റ എൻട്രീസ് ലെസ് ദാൻ 30 ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡാറ്റ എൻട്രീസ് ഇൻറ്റു 100. എന്നിട്ട് അതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്യുക. സോ ഹിയർ വി ഹാവ്, നമ്മൾ 30 വരെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ 19 1 എൻട്രി, 22 ആകുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് എൻട്രി ആവും, 23 തേർഡ്, 24 ഫോർത്ത്, 26 ഫിഫ്ത്ത്, 26 അഗെയിൻ 6, 27 7, 27 8, 29. 30 വരെ we have 9 data entries are less than 30 and total number of data entries is 25. So this is 9 by 25 into 100. So interpretation is so this value is equal to 36 ആണ്. അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല അല്ലേ, equal to 36. Therefore the tuition cost of $30,000 corresponds to 36%. So that is the tuition cost $30,000 is greater than 36% of the other tuition cost. ഇനി ഒരു മെഷർ ഓഫ് വേരിയേഷനോടെ ഉണ്ട്.
മെഷർ ഓഫ് പൊസിഷൻ കൂടെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കോർ ഓർ ഇസഡ് സ്കോർ. Represents the number of standard deviations of a value x lies from the mean mu. And the formula is value minus mean by standard deviation, that is x minus mu by sigma. A z score can be negative, positive or 0. മൂന്ന് വാല്യൂം വരാം. ആ വാല്യൂ മീനേക്കാൾ ന്യൂമറേറ്റർ പോസിറ്റീവ് ആയാൽ പോസിറ്റീവായി, ന്യൂമറേറ്റർ നെഗറ്റീവ് ആയാൽ നെഗറ്റീവായി, ന്യൂമറേറ്റർ 0 ആയാൽ 0 ആയി. When z is negative, the corresponding x value is less than the mean. And അത് വെച്ചിട്ട് പറയാവുന്ന കാര്യമാണ്. When z is positive, the corresponding x value is greater than the mean. മീനിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ മൈനസ് മീൻ എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആവും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ പോസിറ്റീവ് ആയാൽ പോസിറ്റീവ്. സോ വെൻ z ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ മീൻ ഈക്വൽ ആവുമ്പോൾ z വിൽ ബി 0. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദ മീൻ സ്പീഡ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ along a stretch of highway is 56 miles per hour with a standard deviation of 4 miles per hour. You measure the speeds of 3 cars traveling along this stretch of highway as 62 miles per hour, 47 miles per hour and 56 miles per hour, and find the z score that corresponds to each speed. Assume the distribution of the speeds is approximately bell shaped. നമുക്കതിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസിനെ 62-ൻ്റെ 47, 56 ഈ മൂന്ന് വാല്യൂവിലും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ ഇസഡ് സ്കോർ നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഇവിടുത്തെ മീൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 56 ആണ്. ഇത് മീൻ സ്പീഡ് 56 എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഈസ് 4 എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. മീൻ മൈനസ് ദ വാല്യൂസ് എക്സ് മൈനസ് മീൻ 62 minus 56 by 4. This value is 1.5. അടുത്തതിൽ 47 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 47 minus 56 by 4 is minus 2.25. അടുത്ത 56 minus 56 by 4 is equal to 10. So the interpretation is from the z scores you can conclude that a speed of 62 miles per hour is 1.5 standard deviations above the mean, and a speed of 47 miles per hour is 2.25 standard deviations below the mean, and a speed of 56 miles per hour is equal to the mean. അത് നമ്മളത് വെച്ചിട്ട് പറയണതാണ്, ആ വാല്യൂവിനെ വെച്ചിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നതാണ്. The car traveling 47 miles per hour is said to be traveling unusually slow because its speeds corresponds to a z score of 2.25.